क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंडित भागचंदजी साहबनी रचना छे सत्ता स्वरूप। आमा सर्वज्ञ भगवाननी सर्वज्ञता अने हितोपदेशिता अंगे सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि अने विशेष सर्वज्ञ सिद्धि एना संदर्भमां आपणे स्वाध्याय करीए छीए। घणी बधी चर्चा प्रमाणना संदर्भमां आपणे पूरी करी अने एक सरस प्रकरण 19 पेज उपर आप सौ पासे आनी जो फाइल हशे तो काढजो। एमां प्रश्न पूछे छे के जैनोना भगवान ज एटले अरहंत भगवान ज केम करीने ज्ञाननी पूर्णता वाळा होय, एटले अरहंत भगवान मां ज सर्वज्ञता होय एम तमे केवी रीते कहो छो? तो एना जवाबमां खूब सरस मजानी प्रतिक्रिया पंडितजी आपी। जेना वचन जेमनी वाणी प्रत्यक्ष अने अनुमान आगमथी निर्विरोध होय, क्यांय कोई पूर्वापर रंच मात्र विरोध न आवे, निर्दोष निराबाध एवा वचनो जेना होय तेज सर्वज्ञ भगवान होई शके छे एम करीने एनो जवाब सरस मजानो आप्यो। हवे एना पछीनुं एक प्रकरण छे ए आजे आपणे शरू करीए छीए। आ पहेलो जे फकरो छे एमां जवाबना पहेला फकरामां एक वात करी हती के मात्र आगममां लख्युं छे एम समजीने कोई जो मानतो होय तो ए बहु मोटी भूल करे छे। केम बहु मोटी भूल करे छे? केम के आगममां लख्युं छे माटे आपणे मानवुं। जो केवळ एवी परीक्षा रहित अंधभक्तिए जो एने स्वीकार करवामां आवे तो बीजा वળી आवीने बीजा शास्त्रमां कंईक बीजुं वचन लखेલું होय तो ई विरोधाभासी भाषा शैली अने वस्तु स्वरूपनी प्रस्तुतिने न जाणी शके एटले एनी श्रद्धा डगी शके छे, श्रद्धाथी विचलित थई शके छे। ये बात आमां बहु मार्मिक रीते आवेली छे। आगम में लिखा हुआ होने से ही मान ले तो उसके ज्ञान में यह विषय नहीं आया। जो ज्ञान में क्या है ये केवल शास्त्रों में छे एम करीने ने मान्યું છે। जो शास्त्रों में छे एम स्वीकारવું અને પોતાના જ્ઞાનમાં સ્વસંવેદન સાથે પોતે ફીલ કરીને સ્વસંવેદન अनुभव प्रत्यक्ष पूर्वक स्वीकार करवा ई बेउमां बहु अंतर छे। ख्यालमां आव्युं? एटले आमां कहेવાનો अर्थ एवुं छे के पोताना जीवनमां पोते जो निर्णय न करे अने केवळ आगमनी ओथे जो स्वीकार करे तो ई तो कोई वात नहीं। एटले आमां आ वात समजवा जेवी छे कि शास्त्रोक्त पद्धतिए शास्त्रमा लख्युं छे एम करीने जो ई माने अने जो एनी पासे पोतानी जो निर्णयनी कसोटी न होय, जे मोक्षमा प्रकाशकमां आपणे परीक्षा रहित
ધર્મધારક પરીક્ષા રહિત આજ્ઞાનુસારી ધર્મધારક વ્યવહારાભાસીના પ્રકરણમાં જોયા છીએ. એટલે આગમમાં લખ્યું છે એ તો પરલક્ષી આગમ પ્રમાણનો સ્વીકાર થયો. અનુભવ પ્રમાણ ક્યાં થયું? કેટલી વાત માર્મિક છે. આત્મા પ્રમત્ત નથી, અપ્રમત્ત નથી. કેમ? સમય સાતની છઠ્ઠી ગાથામાં લખ્યું છે એટલે જ્ઞાત તે તો તે જ છે. કેમ? આચાર્ય કુંદ દેવના અનુભવમાં આવ્યો તો એટલે આચાર્યોના અનુભવમાં આવેલો નહીં આવેલો એની સાથે તારા અનુભવ સાથે કઈ નિષ્પત નથી. તારા અનુભવમાં છે કે નહીં, તારી અનુભૂતિમાં છે કે નહીં, પ્રયોગમાં મૂકવાનું પોતાને છે. ખ્યાલમાં આવ્યો? બીજા કોઈના પ્રયોગો કામ નહીં આવે. પ્રાયોગિક, આ ધર્મ પ્રાયોગિક છે. એટલે શું પ્રાયોગિક છે? એટલે કુંદ અને અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ જેવા અનંત જ્ઞાનીઓએ પ્રયોગમાં મૂકેલા છે માટે આ પ્રાયોગિક છે એમ નહીં. પોતાને પ્રયોગમાં મૂક્યા વિના પોતાનું હિત સાધવાનું નથી. એવી રીતે સ્વીકાર કરવા માટેનો જે માર્ગ છે એનું નામ પ્રાયોગિક માર્ગ. સમજાય છે? હા, મેડિકલ લાઈનમાં જે ભણતા હોય ને એ MBBS કરે પછી એને વર્ષ, 1.5 વર્ષ, 2 વર્ષ ઇન્ટર્નશીપ હોય. એટલે પ્રેક્ટિકલ નોલેજ એને કરવાનું. તો એ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ એના મમ્મી પપ્પા કરે કે પ્રોફેસર કે લેક્ચરર ઓલા ભણાવનારા કરે? કોણ કરે? હા, સમજાય છે? પોતે જ ઇન્ટર્નશીપ કરવાનું હોય ને. તો આ આત્મ સાધનાનો માર્ગ, આત્મ કલ્યાણનો માર્ગ તો ઇન્ટર્નશીપ નો માર્ગ છે. સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન કરવાનો માર્ગ છે. પછી તો સર્ટિફાઈડ ડોક્ટર તો 13માં થશે, અરહંત અવસ્થામાં. સમજાય છે? હા, ચોથામાં કમ્પાઉન્ડરી ટાઈપના ડોક્ટર, કમ્પાઉન્ડરી ટાઈપના એ તો હજી સમજો ને કે MBBS ના પહેલા બીજા વર્ષનો છે, ચોથા વાળો. 5મામાં જાય એટલે સમજો MBBS નો સેકન્ડ યર, થર્ડ યર. પછી 6, 7મામાં જાય એટલે MBBS કમ્પ્લીટ થાય. અને પછી શ્રેણીમાં હોય ને એ ફૂલફિલ ઇન્ટર્નશીપ માંથી પસાર થાય. અને પછી સર્ટિફાઈડ ડોક્ટર 13મામાં થાય. અને પછી મોટા 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 વર્લ્ડ ક્લાસના સર્જન એ ગુણસ્થાનાતીત પછી સિદ્ધ થયા બાદ થાય. પછી રોગે નહીં રહે અને કોઈના રોગનો ઈલાજે કરવા પણ ન. મેં એક વખત અહીંયા લાઈવમાં સ્વાધ્યાય જયારે લેતા ને ત્યારે એક વાત કરી હતી, સુમેર કાકા. યુનિવર્સિટીઓમાં, મેડિકલ કોલેજોમાં વિઝિટિંગ પ્રોફેસરો હોય. વિઝિટિંગ પ્રોફેસર, બરોબર? વિઝિટિંગ પ્રોફેસર તો અરહંત તીર્થંકર, અરહંત ભગવાનના સમો શરણ વિપુલાચલ ઉપર હોય, ગિરનાર ઉપર હોય, બરાબર? એક સમો શરણ ફર્યા રાખે કે નહીં? અયોધ્યામાં હોય, હસ્તિનાપુરમાં હોય, પછી પાવાપુરમાં હોય, કુંડલપુરમાં હોય. સમજાય છે? આમ ઠેક ઠેકાણે સમો શરણ ફર્યા રાખે. કેમ? આમ કેમ કે વિઝિટિંગ પ્રોફેસર નું કામ છે. શું સમજ્યા? વિઝિટિંગ પ્રોફેસર. હા, બધી યુનિવર્સિટીઓમાં ફરી ફરીને ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવું પડે ને, હોશિયાર કરવા પડે. એમ ઠેક ઠેકાણે જે મિથ્યા દ્રષ્ટિઓ બધા ફેલાયેલા છે, અજ્ઞાનીઓ બધા ફેલાયેલા છે, એ બધા પાસે જઈને ધર્મ અને તત્વનો દરબાર ભરાવીને એમને માર્ગે લઈ આવે. એ ધર્મ પ્રવાહવાનું કામ છે. ચિન્મૂર્તિ મન રથ પંથમાં વિદ્યારથારૂઢ ઘૂમતો. હા, લોકોને એક ભ્રમ છે. સાંભળજો બેનો, બધા બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. ઘણા લોકોને ભ્રમ છે કે આ વિદ્વાનો વિદેશ જાય
કેટલા બધા પૈસા લઈ આવતા હશે. અરે આ કઈ નોકરી નથી. હા, અરે ધર્મની પ્રભાવના કરવા માટે જવાનું હોય. અને કાગડા બધે કાળા હોય, કાગડા બધે કાળા હોય. કોઈ કોઈને કાંઈ એક પાઈ એક પૈસો આપતો હોતો નથી. અને જેટલો આ પંચમ કાળમાં પાપની પ્રચુરતા વધે છે એટલો પૈસાનો પ્રેમ વધતો જાય છે. જેની પાસે લાખો હોય એને કરોડો જોઈએ છે. ખ્યાલમાં આવ્યું? એટલે એવા સમાજના લોકોને ભ્રમમાં ન રહેવો જોઈએ કે લંડન જાય અને અમેરિકા જાય અને પૈસા લઈ આવે. અરે ગાંઠના 10-20 હજાર ત્યાં ખર્ચો કરીને આવે. સમજાય છે? એટલે ધર્મ પ્રભાવના એમ મારે કહેવાનો અર્થ. ચિન્મૂર્તિ મન રથ પંથમાં વિદ્યારથારૂઢ ઘૂમતો તેજીન જ્ઞાન પ્રભાવ કર સમકીત દ્રષ્ટિ જાણવો. લંડનનો પ્રવાસ 8 જાઓ તો 15 કલાક, ઓલા વળી 8-10 કલાક હા એરપોર્ટ ઉપર, અને પછી ઘરે પહોંચતા પહોંચતા 2 કલાક. એટલે 10-12-15-20 કલાકનું તો સફર થાય. અને 7-8 કલાક જયારે બેઠા હોય ફ્લાઇટમાં આપણે, અમેરિકાનો તો પૂછો જ માં, એ તો 24 કલાક, 18-20 કલાક સળંગ ફ્લાઇટમાં માથું ફરી જાય. 2008 ની વાત મને યાદ આવે છે તો હજી મને વૈરાગ્ય થાય. ખરેખર હું બહુ ગંભીર થઈને કહું છું આપને. પહેલી વખત જ્યારે લંડન જવાનું હતું, ગયા ત્યાંનું ટાઈમિંગ કંઈક લગભગ સવારે 7-7:30 વાગે કંઈક હજી ઉતર્યા. ઘરે પહોંચતા પહોંચતા 9 વાગ્યા ત્યાં. તો જેની ઘરે હું ઉતર્યો તો એ સાહેબ મને શું કહે ખબર? મને કહે સાહેબ 9:30 વાગે પ્રવચન છે, તમે અડધી કલાકમાં તૈયાર થશો? અને ગયા 9:30 વાગે સ્વાધ્યાય માટે. આવી ધર્મ પ્રભાવના હોય. માણસને શારીરિક માનસિક કઈક વિશ્રાંતિ તો જોઈએ કે નહીં? વકીલ સાહેબ, આને કહેવાય ધુતારાઓની ટોળી. સામેવાળાની સ્થિતિ તો તમે જુઓ. તો અમારે આવી ધર્મ પ્રભાવના કરવી જ નથી જેનાથી આપણને સંતાપ થાય. બહુ આપણે જેટલું સમજીએ છીએ ને એટલું નથી સારું. એટલે પોતાનામાં રહેવામાં સુખ છે. બહારમાં સમોસરણ લાવો કે મૂકો કે નહીં મૂકો, અંદરમાં સમોસરણની રચના કરો. જીનવેન સુનત મોરી ભૂલ ભગી. આ જીનવાની સાંભળતા સાંભળતા આ બધી ભૂલો આપણને ખ્યાલમાં આવે. એટલે આ વિષય આપણને આ સમજાવે છે. ચિન્મૂર્તિ મન રથ પંથમાં વિદ્યારથારૂઢ ઘૂમતો તેજીન જ્ઞાન પ્રભાવ કર સમકીત દ્રષ્ટિ જાણવો. સમ્યક દ્રષ્ટિ જ્ઞાની ધર્માત્મા તો એને કહેવાય. આહા, આજે પંડિતજી સાહેબનો એક સ્વાધ્યાય સાંભળ્યો બપોરે, એટલો અદ્ભુત. જે પર સન્મુખ જુએ છે એ બહિરાત્મા, જે આત્મ સન્મુખ જુએ છે એ અંતરાત્મા, અને જે આત્મામાં જ લીન થઈ જાય છે એ પરમાત્મા. પર સન્મુખ જ જે જોયા કરે એ સંસાર માર્ગી, આત્માને સન્મુખ જે જુએ એ મોક્ષ માર્ગી, અને જે આત્મામાં લીન થઈ ગયા એ મુક્ત સિદ્ધ ભગવાન છે. બહુ
અંતર્મુખી વૃત્તિ કેળવવાની આ વાત છે. હા, કેમ વંદનાબેન? ગઈકાલની ઘટના આપણને વૈરાગ્ય જ અપાવે કે નહીં? હા, વૈરાગ્યની જ પ્રેરણા આપે આ બધી. આ મનોમાલિન્ય જે છે ને, મનોમાલિન્ય, હા, કશાયની ઉપશાંતતા માત્ર મોક્ષ અભિલાષ હવે ખેદ પ્રાણી દયા ત્યાત્માર્થ નિવાસ. કેવું પવિત્ર ને પાવન જીવન. હા, નિહાલભાઈ સોગાણીજી સાહેબની, વકીલ સાહેબ, આ એક પુસ્તક તમે ત્યાં મળે તો લેતા આવજો. દેખાણું? ધન્ય પુરુષાર્થી. હા, બોલો છે ને ત્યાં નિહાલભાઈ નો એક છે, હોલ છે રોડ ઉપર. હા હા, એ લેજો તમે, ત્યાં મળશે. આમાં એક બોલ છે બહુ સરસ, જો સાંભળજો. બહુ અદ્ભુત છે. સાંભળો, બધા બહુ સરસ છે. જેને તત્વ સમજવાની જિજ્ઞાસા થઈ છે તે જીવ માર્ગ ગોતવાનો જ છે, પણ જેને જિજ્ઞાસા નથી તે માર્ગ શોધવાનો નથી. જેને વેદન થતું હોય, જેને વેદન થતું હોય તેને માર્ગ મળવાનો છે, પણ જે આકુળ વ્યાકુળ થતો હોય તેને બધે ફડકેથી સમજવું પડે. જે કેટેગરીમાં આપણે સૌ છીએ બધે, એને માટે તો 11 મહિને 12મી ગાથા આવી, બધે પડકેથી. નિહાલભાઈએ પોતાની ધૂનની વાત કહી છે, તેમાં દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનું બળ આવે છે. પોતાને કોઈ બીજો પ્રસંગ ન હોય તેથી પોતાનું ગોલન હોય તે આવ્યું છે. તેમની વાત ઠેઠ સુધીની છે, ઠેઠ સુધીની એમની વાત છે એમ. હા, કેટલો અદ્ભુત. હવે સાંભળજો, ગુરુદેવ શ્રીના નિહાલભાઈ અંગેના એક ઉદ્ગારોમાંનો ઉદ્ગાર છે. ગુરુદેવ બોલે છે, જો ચક્રવર્તી 6 ખંડને નથી સાધતા, અખંડને સાધે છે. ગુરુદેવ બોલે છે, આ સોગાનીજીના દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશમાં છે ને. સમકિત અહીં સોનગઢમાં પામ્યા હતા, અહીં અમારી પાસે આવ્યા, અન્યનો બાવાનો બધાનો ઘણો કર્યો અભ્યાસ, શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા કરતા પણ ક્યાંય પત્તો ન લાગ્યો. તો અહીંયા આવ્યા તો મેં એટલું કહ્યું, ગુરુદેવે કેટલું કહ્યું કે આ વિકલ્પ જે દયાદાન આદિના ઉઠે છે તેનાથી પ્રભુ તો અંદર ભિન્ન છે. હા 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 હા, સોગાની તેમનો દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ એ ઓરડામાં, અહીં રસોડામાં આત્મ ધ્યાનમાં સંકિત થયું. મેં એટલું જ કહ્યું કે રાગથી ભિન્ન પ્રભુ અંદર છે. તો આખી રાત સાંજથી સવાર સુધી ધ્યાન લગાવ્યું, રાગથી ભિન્ન કરતા 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 સવાર પડ્યા પહેલા નિર્વિકલ્પ સમ્યક દર્શનને લઈને ઉઠ્યા. ઘણી શક્તિ હતી, ઘણી ઘણી. આખરમાં દેહ છોડીને સ્વર્ગમાં ગયા. બોલો, કેવા ગજબનો ઉદ્ગાર છે. હા, બહુ અદ્ભુત વસ્તુઓ છે બધી આપણી પાસે. જે વસ્તુઓ મળી છે ને, બહુ ગજબની વસ્તુઓ છે બધી. હા, હજી સાંભળજો એક બહુ સરસ. આ છે, હું તમને પાનું કહું છું, પાના નંબર 8 અને 9.
સોગાનીની દ્રષ્ટિનું જોર દ્રવ્ય ઉપર બહુ હતું. બે ઠેકાણે લખે છે કે નહીં, આ અમારી પદ્ધતિ દ્રવ્ય પ્રધાન કથન છે. શરૂઆતમાં છે, જો હવે મૂળ બોલ વાંચે છે ગુરુદેવ, अपनी तो यही दृष्टि प्रधान शैली है. આ સોગાણીજીના બોલ. એને કઈ ઉપદેશ કરવો નહોતો. જો ગુરુદેવ એના નિહાલભાઈ સોગાણી સાહેબને કઈ ઉપદેશ નહોતો કરવો. એને કઈ દુનિયામાં રાજી થાય અને સભા ભરાય અને એવું કઈ એને હતું જ નહીં. આપ હવે સાંભળજો, બહુ સરસ વાત છે. आप शुद्ध पर्याय को दृष्टि की अपेक्षा से, शुद्ध पर्याय को दृष्टि की अपेक्षा से भिन्न कहते हैं या ज्ञान की अपेक्षा? प्रश्न છે. હવે उत्तर, दृष्टि की अपेक्षा से भिन्न कहते हैं, ज्ञान की अपेक्षा से नहीं. क्योंकि ज्ञान जाने છે, કેમ કે જ્ઞાન તો જાણે છે. दृष्टिમાં भेद નથી. जो ज्ञान तो जाने पर दृष्टि तो अभेद ऊपर है. दृष्टि करने के प्रयोजन में भिन्नता का जोर दिए बिना दृष्टि अभेद होती नहीं है. इसलिए दृष्टि की अपेक्षा से ही भिन्न कहते हैं और अपनी तो यही दृष्टि प्रधान शैली है, सो ऐसे ही कहते हैं. કેવી માર્મિક વાત છે. આ બધું 11મી 12મી ગાથાનો ભાવાર્થ છે. આવી સાધના કરીને જનારા જીવો બધા, ज्ञान में जो राग जाने वही अज्ञान है, ज्ञान में जो ज्ञान जाने वही भगवान है. बस आ बे लिटी. ज्ञान में जो राग जाने वही अज्ञान है, ज्ञान में जो ज्ञान जाने वही भगवान है. तो आ सत्ता स्वरूपમાં આ અદ્ભુત વસ્તુ, આમાં સર્વજ્ઞ ભગવંતોના સ્વરૂપના સંદર્ભમાં પ્રશ્ન. એટલે આગમમાં લખ્યું છે માટે માનવું, એને માટે લખ્યું છે કે આજ્ઞા પ્રધાની અષ્ટ સહસ્ત્રીમાં આવા આજ્ઞા પ્રધાનીને અજ્ઞાની કહ્યું. बाबा वाक्यम प्रमाणम. वे आगे बढ़िए. इसलिए जो प्रयोजनभूत बातें आगम में कही है उनको प्रत्यक्ष अनुमान आदि से अपने ज्ञान में निश्चय करके आगम पर प्रतीति होना योग्य है. सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि में આપણે વાંચ્યું હતું ને, મોક્ષ માર્ગના હેતુભૂત દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ આશ્રમ બંધ સંવર, એ બધી વાત વાંચી ગયા હતા આપણે. એ આ બધું પ્રકરણ. इन प्रश्नोत्तरों का विशेष व्याख्यान प्रमाण निश्चय के कथन में लिखेंगे. आगर प्रमाण ने निश्चय नो बधो आवशे एमां लखशे. यहाँ अनुमान द्वारा अरहंत के स्वरूप का निर्णय होगा. हवे अनुमान थी अरहंत भगवंतों स्वरूप समझावे छे. अनुमान तब होता है जब साध्य साधन की व्याप्ति रूप सत्य तर्क पहले. जो आ बात बहु मार्मिक छे. साध्य अने साधननी जे व्याप्ति એટલે અન્વય અને વ્યતિરેક, અન્વય વ્યતિરેક રૂપ સાધ્ય સાધનનો જે અન્વય સંબંધ અને વ્યતિરેક સંબંધ રૂપ જે વ્યાપ્તિ, વ્યાપ્તિ એટલે શું? આ હશે તો આ હશે અને આ ન હોય તો આ ન હોય, એનું નામ વ્યાપ્તિ. શું કીધું? અન્વય વ્યતિરેકના સંબંધને વ્યાપ્તિ કહેવામાં આવે છે. ખ્યાલમાં આવ્યું? આ યાદ રાખજો. જો એમ, જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન ત્યાં ત્યાં સુખ, જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન નથી ત્યાં ત્યાં સુખ પણ નથી. તો જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન ત્યાં ત્યાં સુખ, એ અન્વય વ્યાપ્તિ. અને જ્યાં જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુખ પણ ન હોય, એને કહેવાય વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ. સમજાય છે શું કીધું? હા, આપણે પહેલો ડોઝ અને બીજો ડોઝ, આ બે ડોઝ લેશું તો દવાખાને ભરતી થવી ન પડે. આ અન્વય. અને જો ડોઝ ન લઈએ, મરવા માટેની તૈયારી હોવી જોઈએ. સમજાય છે? બચશું નહીં એમ. એટલે અસ્તિ અને નાસ્તિ.
એક સિમ્પલ હજી એક પ્રયોગ, જો આ તત્વ જ્ઞાન આપણે પામશું તો જ સુખી થશું, અન્વય. અને જો આ નહીં કરીએ તો કદી પણ સુખી થવાના નથી, વ્યતિરેક. ખ્યાલમાં આવ્યું? હા, આવું જીવનમાં ઘણું અન્વય અને વ્યતિરેકનું આપણા જીવનમાં બનતું હોય છે. તો એને કહેવાય સાધ્ય સાધનની વ્યાપ્તિ. તો વ્યાપ્તિ રૂપ સત્ય તર્ક પહેલે હો, પહેલા આનો તો હોવો જોઈએ ને, પછી તો અનુમાન થાય. ગુરુદેવના પ્રવચનમાં બહુ આવે, પહેલા અનુભવ તો હોય ને પછી અનુમાન હોય. અનુભવ જ નથી તો અનુમાન શેનો? કેમ કે અનુમાન છે પરોક્ષ પ્રમાણ. સાંભળજો, સ્મૃતિ, પ્રતિવિજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન. તર્ક પછી આવે અનુમાન. વ્યાપ્તિ જ્ઞાન ને તર્ક કહેવાય. બરાબર? હવે સ્મૃતિ, પ્રતિવિજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન, આગમ આ બધા પરોક્ષના ભેદો છે. પણ પરોક્ષનું જ્ઞાન પણ સાચું સમ્યક એને જ કહેવાય જેને પ્રત્યક્ષ. અને અધ્યાત્મની ભાષામાં તો સાંભળજો, અધ્યાત્મની ભાષામાં તો સ્વપ્રકાશક જ્ઞાન હશે તો જ એને પરપ્રકાશક જ્ઞાન લાગુ પડે. બાકી એકાંતે પરપ્રકાશ જ્ઞાન છે, જ્ઞાન જ નથી. ગુરુદેવ તો એને અજ્ઞાનમાં કદવે છે, એ અનાત્મપણું છે. ક્યાંથી ક્યાં વાત આવી? હા, અંદરમાં સ્વનું હોય તો જ ઈ પરનું સાચું. એમ વકીલ સાહેબ સમજાય છે? હા, હું એમ કહું, સાહેબ આ પાણી છે, તમે પીઓ. તમે પીધા પછી હળવેથી તમે પૂછો, સાહેબ તમે લીધું? નહીં નહીં નહીં, હું તો પછી લઈશ, તરસ તો લાગી છે પણ પછી લઈશ. સાહેબ હવે તમે મને પાણી પાતા નહીં, પહેલા પાણી પીઓ પછી તમે પાણી પાઓ. પહેલા સ્વપ્રકાશક પછી પરપ્રકાશક. બહુ માર્મિક વાત છે. હમણાં બજારમાં ખરીદી માટે જયારે 4-6 દિવસ પહેલા નીકળ્યા હતા, તો મને મારી ડોટર કહે કે પપ્પા આ જે ખજૂર છે, ખારેક, ખારેક કહેવાય, ખજૂર કહેવાય. ખારેક ને ખારેક કચ્છના નથી આવતા યલો કલરના? હા, તો પપ્પા આ 100-125 રૂપિયાના અને આ 50 રૂપિયાના કેમ? દેખાવામાં તો બધા બેવ સરખા છે. મેં કીધું બેટા આ ભાવલિંગી ખારેક છે, આ દ્રવ્યલિંગી ખારેક છે. સમજી ગયા તમે લોકો? હા, આ દ્રવ્યલિંગી છે અને આ ભાવલિંગી છે. ભાવલિંગીની કિંમત છે એવડી. ખ્યાલમાં આવ્યું? કેટલો આપણે આમ ધ્યાન રાખે. હવે એને ખબર નહીં ભાવ પાસે થયો, આમ દાંત તો બહુ કાઢી. હા, એટલે એવું છે બધું. આ શું ચાલે છે વાત? પ્રત્યક્ષ હશે તો જ પરોક્ષ ખરેખર પરોક્ષ છે. બસ એટલી વાત સમજો. હા, चलो आगे बढ़िए अपने। प्रयोजनभूत बातें आगम में कहिए उनको अनुमान तब होता है, जो अनुमान त्यारे हुए जब साध्य साधन की व्याप्ति रूप सत्य तर्क पहले हो. મને સાંભળો તમે લોકો, સમયસારની છઠ્ઠી ગાથા ગઈ પછી 11મી 12મી આવી ને, 8, 9, 10 ગાથાઓ પૂરી થયા બાદ આવી. તો હું સીધા છઠ્ઠી અને 11મી 12મી ને જોઈન્ટ કરું છું. સાંભળો, 6ઠ્ઠી ગાથામાં પરદ્રવ્યોથી ભિન્ન ઉપાસવામાં આવતો ભગવાન આત્મા શુદ્ધ છે એવું નક્કી કર્યું ને. સાંભળો વકીલ સાહેબ, એવું નક્કી કર્યું ને. એવું નક્કી જ્યારે થયું એને જ લાગુ પડે વ્યવહાર ને અભૂતાર્થ છે અને શુદ્ધ ને ભૂતાર્થ છે. આવા સેંકડો વિચારો આવતા હોય છે મગજમાં. કેમ કે અનુભવ વિના ઈ નિશ્ચય વ્યવહાર ક્યાંથી આવે? હવે તમે કનેક્ટ કરો.
सातमी गाथा भूली जाओ, आठमी भूली जाओ, नवमी भूली जाओ, 10મી भूली जाओ, सीधा छठी गाथा थी बायपास, छठी गाथा थी सीधा बायपास थाओ, 11માં आओ। ज्ञात ते तो तेज छे, छठी गाथा बेन प्रज्ञाबेन समझाय छे तमने? ज्ञात ते तो प्रमत નથી, અપ્રમત નથી, એને પણ યાદ નહીં કરો અત્યારે। અત્યારે જ્ઞાત તે તો તેજ છે, પરદ્રવ્યોથી ઉપાસવામાં આવતો ભગવાન આત્મા શુદ્ધ છે। ઓકે, એ પ્રત્યક્ષ થયો। હવે એ પ્રત્યક્ષ જ્યારે થયો ત્યારે જ સાધક દશામાં વ્યવહાર અભૂતાર્થ છે અને શુદ્ધ નહીં ભૂતાર્થ છે, એ નહીં પક્ષ જે છે એ અનુભવ પૂર્વક જ આવે ને એમ। હવે પરદ્રવ્યથી ભિન્ન ઉપાસવામાં આવતો ભગવાન આત્મા જ નથી, તો વ્યવહાર નહીં અભૂતાર્થ છે અને નિશ્ચય નહીં ભૂતાર્થ છે, વાતો છે વાતો। કેમ કે છઠ્ઠી પછી 11મી 12મી છે, પછીનું તો જવા દો, પણ 6 નંબરમાં પેલા અનુભવની વાત કરી છે। ગજબની વાત, વિચાર આવ્યા હતા આવી રીતે આમ પેચવર્ક કરવાનો? એ તો પંડિતજી તમે છો, અમારે હું કામ કરવાનું? હા, વિચારજો, આ છે એમાં રહસ્ય। કર વિચાર તો પામ, યાદ રાખજો, કર વિચાર તો પામ, વિચાર આવવા જોઈએ તો જ એની સમયસારની, જો સમયસારની તો મમળાવવામાં જ મજા છે। મમળાવો, જેટલું થાય એટલું મમળાવે, એનો આનંદ જ જુદો છે। સમયસાર, સમયસાર વ્યાખ્યાનનો વિષય નથી, સમયસાર તો રસપાન કરવાનો વિષય છે, તૈયાર જ્યુસ છે, 16 વલું સોનાનો જ્યુસ, શું કહેવાય ઓલો સુવર્ણ પ્રાશન વાળો જ્યુસ, सुवर्ण प्राशन वाला। हाँ, तो अनुमान तब होता है जब साध्य साधन की व्याप्ति रूप सत्य तर्क पहले हो। अब यहाँ असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक और अकिंचित कर, जो आ बधा हेत्वाभासना प्रकारो छे बधा, अत्यारे आ विषय हूँ नहीं खोलतो, पण बहु सरस विषय छे। आ बधुं न्याय दीपिकामां, प्रमेय रत्नमालामां बधुं विषय आवे छे। असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक तथा अकिंचित कर, इन 4 दूषण रहित अन्यथा अनुपत्ति रूप, जो आ 17મી 18મી गाथामां आवेलो शब्द छे समयसारमां, अन्यथा अनुपपत्ति એટલે એના વિના હવે ઉત્પત્તિ ન થાય એમ। સાધન का प्रथम ही निर्णय करना, એટલે એના વિના એ કાર્ય સિદ્ધ નહીં જ થાય। જો સાંભળો, रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग हसे तो मोक्षनी उत्पत्ति थसे। रत्नत्रय रूप साधकतम कारण जो न होय तो कदी पण मोक्ष मार्ग प्रगट थवानो नथी, कि मोक्ष थवानो नथी। अस्थि अने नास्ति बेव, जो आजे करो के काले करो के अनंत काल पछी करो, करवू तो आज पड़से। आ अन्वय व्याप्ति, आना वगर छूटको नथी, ई व्यतिरेक व्याप्ति। શું સમજાણું? આ કેવો ગજબનો છે મંત્ર છે આ। આજે કરો કાલે કરો અનંત કાળ પછી કરો, આ કરો તો જ છૂટકો છે। એને કહેવાય અસ્થિ સમ્યક એકાંત, અસ્થિ સમ્યક એકાંત। આ કર્યા વિના છૂટકો નથી, ઈ નાસ્તિ સમ્યક એકાંત। અને બેઉ મળીને અનેકાંત, એટલે આ એક વાક્યમાં અનેકાંત છે। તમને એમ થાય કે કયા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે? બધું લખેલું ન હોય, આપણે બધું પેચ કરવાનું હોય। મેચિંગ, મેચિંગ નો જમાનો છે ને। હા, ખ્યાલમાં આવ્યો? મેચિંગ નો જમાનો છે। વિચારજો,
આજે કરો, કાલે કરો, અનંત કાળ પછી કરો, પણ કરવું તો આજ પડશે. એને કહેવાય તથોત્પત્તિ. 17મી 18મી ગાથામાં ભાષા છે તથોત્પત્તિ. અને આ કર્યા વિના છૂટકો નથી, એનું નામ અન્યથા અનુપત્તિ. જે હમણાં શબ્દ આવ્યો હોય, અન્યથા અનુપત્તિ. ખ્યાલમાં આવ્યું? હા. वहां तुम जिस अरहंत देव को पूजते हो, जो प्रतिदिन दर्शन करते हो, वह मात्र कुल बुद्धि से ही करते हो. हाँ 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 हाँ, बहुत सरस बात છે. કુળ બુદ્ધિ એટલે અમે કાંજી સ્વામી વાળા, અમે દિગંબર વાળા, અમે ફલાણા વાળા, અમે ઢીકણા વાળા, હા, અમે દિગંબર વાળા. એ તો કુળ પદ્ધતિ થઈ ને, એ તો પક્ષ થયો ને, એ તો. હા, આજે જે મેં પંડિતજીના પ્રવચનની વાત કરી ને, એમાં બહુ સરસ વાત કરી. જ્ઞાનીને જ્ઞાન હોય, જ્ઞાનનો પક્ષ ન હોય. જ્ઞાનીને ક્રિયા હોય, ક્રિયાનો પક્ષ ન હોય. અને જ્ઞાનીને નિશ્ચય હોય, પણ નિશ્ચયનો પક્ષ ન હોય. અરે વ્યવહાર હોય, પણ વ્યવહારનો પક્ષ ન હોય. અહીંયા આપણે લઈને બેઠા હોય, આ શાંતિનાથ મારા, કુંતુનાથ તમારા. તારા મારા બધા વિકલ્પો લઈને બેઠા છીએ આપણે. આ પક્ષ કહેવાય આને. અને પક્ષ રાખીને ભગવાનની ભક્તિ ન હોય, કેમ કે એ પોતે નિષ્પક્ષ છે, પોતે પક્ષાતિક્રાંત છે. પક્ષથી કેવી રીતે એની આરતી થાય? कुल बुद्धि से ही करते हो कि लौकिक पद्धति द्वारा ही करते हो? जो लौकिक पद्धति लोक संज्ञा, हाँ, खरेखर आखी दुनिया लोक संज्ञा में मरे जाए छे. लोक संज्ञाए लोकाग्रे जवातुं नथी. याद राखजो, लोक संज्ञाए लोकाग्रे जवातुं नथी. मने खरेखर करुणा थई आवे जीवोने उठमणा अने प्रार्थना सभामां मंदिरना पगथिया चढ़वाना भाव थाय. हाँ, पण पोते पोताना आत्म कल्याण करवा माटे मंदिरना पगथिया चढ़वाना भाव न था, नथी थाता. केम के ओલું તો લોક લાજને લીધે, ઓલું તો લોક ભયને લીધે, લોક સંજ્ઞાને લીધે. અને તું સ્વાધ્યાય પોતાના આત્મ કલ્યાણ કરવા માટે કરીશ તો એ અલૌકિક લાભના હેતુ, अलौकिक आत्म संज्ञा. जो हमें लख्यू है, लौकिक पद्धति द्वारा ही करते हो कि उनकी प्रतिमा विराजमान है, उनकी आकृति का छोटा बड़ा आकार वर्ण भेद आदि पर ही तुम्हारी दृष्टि है. आ स्फटिक ना छे अने पंचधातु ना छे, आ हमारा महावीर छे. हमारा महावीर, महावीर तो आखी दुनिया ना छे. ओला 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 नाना देखाय छे ने शांतिनाथ भगवान. पहला भाषा सुधारो, शांतिनाथ भगवान नाना नहीं. हाँ? ओला ओला नहीं, ओला ओला काला काला नेमिनाथ भगवान. नेमिनाथ काला नहोता, एने शरीर काळो. हाँ, विचारो विचारो विचारो. हाँ, बहु 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 अज्ञान छे. हाँ, वर्ण भेद, जो वर्ण भेद वगैरह वर्ण भेद आदि पर ही तुम्हारी दृष्टि है, तब अथवा कुछ अरहंत का मूल स्वरूप भी भाषित हुआ है, तब वे कहते हैं कि कुल पद्धति में भी उन्हीं का नाम कहने में आता है. और शास्त्र में भी सुना है कि 18 दोष रहित है, 46 गुणों से सहित विराजमान है, ध्यान मुद्रा के धारक है, अनंत चतुष्टय सहित है, समो शरणादि लक्ष्मी से विभूषित है, स्वर्ग मोक्ष के दाता और दुख विघ्न आदि के हरता है, इत्यादि गुण शास्त्रों से सुने हैं तथा स्तोत्रादि पाठों में भी पढ़ते हैं. उसमें भी वही कथा कही है, इसलिए हम उनका पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं. जब पक्ष राखीने હવે આના માટે હું તમને ઘરેથી વાંચવા માટે કહું છું. કાલે હું લઈશ આ વિષય. 7મો અધ્યાયમાં લીધું હતું ને આપણે પરીક્ષા રહિત વાળો વિષય. એમાં આગળ આગળ જાઓ तो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि. एमा देवनु अन्यथा स्वरूप, शास्त्रनु अन्यथा स्वरूप અને ગુરુનું अन्यथा स्वरूप. એમાં દેવનું જે अन्यथा स्वरूप છે એમાં આ બધા પોઈન્ટ્સ છે.
મોક્ષમાં પ્રકાશકમાં આ અમારા ભગવાન છે, એમનું સમો શરણ આવે છે, કેવળ જ્ઞાની છે, એ દિવ્ય ધ્વનિ વડે આપણને ઉપદેશ આપે છે, સૌ ઇન્દ્રો એમના પંચકલ્યાણકો ઉજવે છે, એવું બધું. પણ એમાંના કેટલાક ગુણો તો આત્માશ્રિત છે, કેટલાક પૂતગલાશ્રિત છે. પણ પૂતગલાશ્રિત કયા અને આત્માશ્રિત કયા એનું કોઈ ક્લેરિફિકેશન આ જીવને છે નહીં. આંધળે આંધળું દુનિયા કરે એટલે આપણે કરીએ છીએ. એને ગ્રહિત મિથ્યાત્વ કીધું છે. પક્ષ રાખીને જે કરનારો જે વ્યવહારાભાસી, જો તમે ગ્રંથ હોય તો છે દેવનો અન્યથા સ્વરૂપમાં છે. જો દેવનો અન્યથા સ્વરૂપમાં બિલકુલ આ જ પદ્ધતિ એ બધું. કેમ કે ટોડરમલજી સાહેબના મોક્ષમાં પ્રકાશકને આધારે જ આ સત્તા સ્વરૂપ ગ્રંથમાં ઘણું બધું પ્રકરણ લીધેલું છે. હવે એવા જીવને માટે, પક્ષ રાખીને ભક્તિ કરનાર જીવને માટે શું કહેશે એ આ કુળ પદ્ધતિ વાળો જ બધો વિષય છે. ઓલા 4 પ્રકારના જીવો હતા ને વ્યવહારવાસીમાં, કુલ પરંપરા સે ધર્મ ધારક વ્યવહારાભાસ, કુળ પરંપરા માનીને એની આ બધી ચર્ચા આમાં છે. એનું વાંચન, એનું ચિંતન આપણે પછી કરશું. આજે બહુ અદ્ભુત પ્રમેય મેં આપ સૌને કીધું છે. સ્વાનુભવ પ્રત્યક્ષ હશે તો જ પરોક્ષ, ખરેખર પરોક્ષ કે. 6ઠી ગાથા અને 11મી ગાથાની સંધિ આપણે બેસાડી છે. જીવનભર યાદ રાખવા જેવી બાબત છે. મળીએ આપણે માં જીનવાણીની વંદના કરશું. निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत